والصلاة والسلام عليك يا إمام القبلتين وعلى آلك وأصحابك يا جد الحسن والحسين. لائق صد احترام حاضرین و ناظرین و سامعین، بحمدہ تعالی جمعۃ المبارک کی اس نشست میں مرکزی جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ریگولر درس قرآن کی اس نشست میں حاضر ہو کر ہم اپنے حصے کی سعادتیں سمیٹنے کی کاوش کر رہے ہیں۔ جتنے احباب نماز جمعہ کے انتظار میں رہتے ہیں کہ جماعت کا وقت ہو اور ہم مسجد میں پہنچیں، ان سے التماس ہے کہ وہ جلد از جلد مسجد میں تشریف لے آئیں، اس لیے کہ پچھلے جمعہ المبارک پر اناؤنس کیا تھا کہ اس جمعہ المبارک پر انشاءاللہ 1:50 پر گفتگو ختم ہو جائے گی اور 2 بجے سے پہلے نماز جمعہ کی جماعت کھڑی ہو جائے گی۔ لہٰذا اس انتظار میں نہ رہیں کہ خطاب ختم ہو اور ہم پہنچیں، جلد از جلد جامع مسجد سیدنا اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں تشریف لے آئیں۔ ہمارا پچھلا درس سورہ بقرہ کی آیہ نمبر 235 تک مکمل ہو چکا۔ آج آیہ نمبر 236 سے شروع کر رہے ہیں۔ ہمارا ذکر طلاق کے مسائل پر جاری و ساری تھا۔ آیہ نمبر 236 کے اندر اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن، تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو جن کے ساتھ تمہارے نکاح ہو چکے ان کو چھونے سے قبل یا ان کا حق مہر مقرر کرنے سے بھی پہلے طلاق دے دی، یعنی وہ خواتین جن کے ساتھ تمہارا نکاح ہو جائے مگر قبل از رخصتی نہ ہوئی ہو، اپنے شوہر کے گھر عورت نہ گئی ہو اور نہ ہی میاں اور بیوی کے درمیان ازدواجی تعلقات قائم ہوئے ہو، اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا، لا جناح علیکم ان طلقتم النساء ما لم تمسوهن او تفریضوا لهن فریضہ، کہ تم پر اس بات میں کوئی گناہ نہیں کہ اگر تم نے اپنی منکوحہ عورتوں کو ان کے چھونے سے قبل یا ان کے حق مہر مقرر کرنے سے بھی قبل طلاق دے دی، تو انہیں ایسی صورت میں وَمَتِّعُوهُنَّ، مناسب متاع دے دو، خرچہ دے دو، عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، اب وہ خرچہ جس کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، وسعت ہے، روپیہ پیسہ ہے، رب کائنات نے ارشاد فرمایا عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ، جس کے پاس مال و دولت کی وسعت ہے تو وہ اپنی حیثیت اور طاقت کے مطابق اس پر لازم ہے کہ وہ ان منکوحہ خواتین کو خرچہ ادا کریں۔ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ، اسی طرح رب کائنات نے فرمایا کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی نہیں، جن کے پاس زیادہ روپیہ پیسہ نہیں یا تنگ دست ہیں،
قدر اور ان کی حیثیت اور طاقت کے مطابق یہ خرچہ ہے۔ متاعًا بالمعروف، بہر طور یہ خرچہ مناسب طریقے سے، معروف طریقے سے ادا کیا جائے۔ حقاً علی المحسنین، اور یہ بھلائی اور احسان کرنے والے لوگوں پر واجب ہے کہ اگرچہ رخصتی نہیں ہوئی، اگرچہ میاں بیوی کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، مگر وہ ان کے نکاح میں آ چکی ہیں، ابھی مہر بھی ادا نہیں کیا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ بھلائی اور احسان کرنے والے لوگوں پر یہ واجب ہے کہ وہ اپنی حیثیت کے مطابق، اپنی طاقت کے مطابق وہ ان خواتین کو کچھ نہ کچھ ادا کریں، خرچہ دیتے رہیں ان کی عدت کے دوران۔ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ، پھر آگے اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا، اور اگر تم نے انہیں چھونے سے پہلے طلاق دے دی، من قبل ان تمسوهن وقد فرضتم لهن فریضۃ، اور اس حال میں طلاق دی کہ تم ان کا مہر مقرر کر چکے تھے، وقد فرضتم لهن فریضۃ فنصف ما فرضتم، تو اس مہر کا جو تم نے مقرر کیا تھا اس کا ہاف، اس کا نصف دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے اس کے کہ وہ اپنا حق وہ خواتین خود معاف کر دیں، یا وہ شوہر جس کے ہاتھ میں نکاح کی گرہ ہے وہ معاف کر دے۔ الا ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے ان کے جو خود اپنا وہ حق معاف کر دیتی ہیں۔ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اور اے مردو، اب وہ مرد جن کا نکاح ہو گیا اور انہوں نے نکاح میں حق مہر جو تھا وہ بھی مقرر ہو گیا، نکاح کے بعد رخصتی نہیں ہوئی، پہلی صورت جو تھی اس میں حق مہر مقرر نہیں ہوا تھا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ جس کی جتنی حیثیت اور طاقت ہے وہ اپنی طاقت کے مطابق مہر مقرر کرے، اور وہ اپنی طاقت کے مطابق اس کو دوران عدت خرچہ دے۔ اگر کسی کے پاس مال و دولت کی وسعت ہے، طاقت ہے، تو وہ اپنی طاقت اور حیثیت اور وسعت کے مطابق دے۔ اگر کوئی تنگ دست ہے تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق دے گا۔ کب؟ جب نکاح تو ہو چکا مگر مہر ابھی مقرر نہیں ہوا، تو پہلی صورت میں جب نکاح ہو چکا ہو، مہر مقرر نہ ہوا ہو اور مہر مقرر ہونے سے قبل طلاق دے دے، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق، تنگ دست ہے تو اس کے مطابق، اگر اس کے ہاں مال و دولت کی فراوانی ہے، وسعت ہے، تو وہ اس کے مطابق اس عورت کو دوران عدت خرچہ دے گا۔ اب دوسری صورت یہ بنی کہ جب نکاح بھی ہو چکا اور حق مہر مقرر بھی ہو جائے، تو جب حق مہر مقرر ہو چکا تو اس کے بعد اگر طلاق ہو جاتی ہے، رخصتی نہیں ہوئی، حق مہر مقرر ہو گیا، تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب وہ جو حق مہر مقرر ہوا ہے اس کا ہاف، اس کا نصف وہ آدھا ادا کرے گا، سوائے اس کے کہ ان یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، سوائے وہ عورت جس کے ساتھ نکاح ہوا
وہ معاف کر دے وہ جو ہاف اس نے لینا ہے، یا دوسری صورت یہ ہے کہ وہ مرد جس نے حق مہر ادا کر دیا، ابھی رخصتی بھی نہیں ہوئی، تو اب وہ اس کا ہاف واپس لے سکتا ہے، یا اگر چاہے تو وہ سارے کا سارا چھوڑ بھی سکتا ہے۔ ایسی صورت میں وہ عورت کو سارے کا سارا معاف بھی کر سکتا ہے، اپنا ہاف نہیں لے سکتا۔ وہ اس پر آزاد ہے، وہ چاہے تو ہاف واپس لے لے، چاہے تو سارے کا سارا اسے معاف بھی کر دے۔ پھر فرمایا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، تو رب کائنات نے فرمایا اے مردو اگر تم کو معاف کر دو تو یہ تقویٰ کے قریب تر ہے، یعنی تم اگر نکاح پر حق مہر مقرر ہو جائے، تم ادا کر چکے ہو، تو رخصتی سے پہلے تم طلاق دے دیتے ہو خواتین کو، ایسی صورت میں یا تو ہاف جو ہے وہ ریٹرن کر لو، یا سارے کا سارا تم معاف کر دو۔ اور یہ سارے کا سارا معاف کر دینا یہ تقویٰ کے قریب تر ہے۔ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ، رب کائنات نے فرمایا اور کشیدگی کے لمحات میں بھی آپس میں ایک دوسرے پر فضل کرنا اور احسان کرنا، اسے کبھی نہ بھولنا، اسے اپنی نگاہوں سے اوجھل نہ کرنا، اسے اپنے ذہنوں سے محو نہ کرنا۔ اگر تمہارے درمیان تلخی ہو جائے تو تلخی کے لمحات میں بھی ایک دوسرے پر احسان کرتے رہنا، احسان کا دامن نہ چھوڑنا۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اعمال جو کچھ تم کر رہے ہوتے ہو انہیں دیکھنے والا ہے، وہ جانتا بھی ہے، انہیں دیکھتا بھی ہے، اور وہ مالک دیکھ رہا ہے کہ تم کیا کر رہے ہو۔ پھر جہاں تک رب کائنات نے طلاق کے جتنے معاملات تھے وہ مکمل ہو گئے، ان کی عدت جو تھی وہ بھی مکمل ہو گئی، جو مسائل تھے طلاق کے وہ سارے کے سارے بحمدِ تعالیٰ مکمل ہو گئے۔ آگے جو ذکر شروع ہو رہا ہے وہ نماز کے حوالے سے ہے۔ رب کائنات نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطیٰ، کہ سب نمازوں کی محافظت کیا کرو، ان کی حفاظت کیا کرو، اور بالخصوص جو درمیانی نماز، درمیانی نماز کون سی ہوتی ہے؟ نماز عصر۔ اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ درمیانی نماز کہیں کیوں کہا؟ اس لیے کہ بندہ جب فجر کے بعد اٹھتا ہے، فجر کی نماز ادا کر کے کام کاج میں تازہ دم ہو کر جاتا ہے، پھر ظہر کی نماز ادا کرتا ہے، تو جب عصر کے قریب وہ کام کاج سے واپس آتا ہے، سارا دن بھر کام کاج کر کے وہ مشقت اٹھا کر تھک اور ہار چکا ہوتا ہے، اب اسے آرام کی بھی ضرورت ہوتی ہے، سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ عین ممکن ہے کہ بندہ تھکا ہوا ہو دن بھر کام کر کے، تو وہ نماز عصر کو ترک کر دے، قضا کر دے۔ یہ امکانات میں سے ہے، ممکنات میں سے ہے۔ تو رب کائنات نے فرمایا کہ اب عین ممکن تھا کہ تھکاوٹ کی وجہ سے بندہ نماز ترک کر بیٹھتا، مالک کائنات نے فرمایا لوگوں اپنی نمازوں کی حفاظت کیا کرو، اور بالخصوص جو نماز عصر ہے اس کی حفاظت لازمی کرنی ہے۔ فرمایا والصلاۃ الوسطیٰ، جو درمیانی نماز ہے اس کی، وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے حضور سراپا ادب بن کر، نیاز بن کر قیام کیا کرو۔ وَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا فَإِذَا آمِنْتُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، پھر اگر تم حالت خوف میں ہو تو پیادہ یا سوار جیسے بھی ہو نماز پڑھ لیا کرو۔ اگر تم حالت خوف میں ہو
यानी तुम जिहाद के लिए निकले हुए हो, तो फिर तुम सवारी से उतर कर भी या जैसे फुर्सत मिले सवारी के ऊपर भी तुम नमाज अदा कर लिया करो, प्यादा भी सवारी से उतर कर भी नमाज अदा किया करो। और अगर उसकी फुर्सत न मिले और खदशा हो कि नमाज कहीं छूट न जाए या कहीं तुम्हें मंजिल पर पहुंचना है उसका खदशा हो, तो तुम उस सवारी के ऊपर भी नमाज अदा कर लिया करो। फायदा अभी तुम फज़्कुरुल्लाह, फिर जब तुम हालत अमन में आ जाओ तो उन्हीं तरीकों पर अल्लाह को याद किया करो। कमा अल्लमकुम मा लम तकूनु तालमून, जैसे उस मालिक कायनात ने तुम्हें सिखाए थे जिन्हें तुम नहीं जानते थे। जो रब्बे कायनात ने तुम्हें अपनी बंदगी का उस्लूब बता दिया था, तरीका बता दिया था कि मेरी बारगाह में इस अंदाज में हाजिर होना है। जब तुम अमन की हालत में आ जाओ तो फिर उन्हीं तरीकों पर दोबारा से तुम अपनी इबादत और रियाजत और अल्लाह का जिक्र और उसकी याद शुरू कर दो, जो तरीके उस मालिक कायनात और उसके महबूब मुकर्रम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने तुम्हें सिखाए। वल्लज़ीना युतवफ़्फ़ौना मिनकुम, और तुम में से जो लोग फौत हो जाएं, वयज़रूना अज़वाजन, और अपनी बीवियां पीछे छोड़ जाएं, वसीयतन लिअज़वाजिहिम मताअन इलल हौली गैर इखराज, तो उन पर लाजिम है कि मरने से पहले अपनी बीवियों के लिए उन्हें 1 साल तक का खर्चा देने और अपने घरों से ना निकाले जाने की वसीयत करके जाए। यानी अपनी बीवियां, अगर किसी कोई बंदा बीमार है, मौत का आलम उस पर तारी है, उसके लिए जरूरी है कि वो क्या करे, अपनी बीवी के लिए, अपनी जोजा के लिए वो वसीयत करके जाए कि कम से कम 1 हौल कहते हैं पूरे साल के अरसे को, 1 साल के उसके अखराजात उसे दिए जाए, पूरे का पूरा साल उसे नानो नफका दिया जाए और उसे घर से न निकाला जाए। यानी उसके अहले खाना जो हैं, फोत होने वाले के आइज़ा व अक़रीबा, बहन भाई, माँ बाप, वो उसकी बीवी को कम अज कम 1 साल ना तो घर से निकालें और ना ही उस पर खर्चे की बंदिश कर दें, बल्कि उसे नानो नफका और अखराजात 1 साल तक कम अज कम देते रहें। फ़इन खरजना फला जुनाह अलैकुम, फिर अगर वो खुद अपनी मर्जी से निकल जाएं, अपने लेके चली जाएं, या अपनी मर्जी से दूसरी जगह पर निकाह कर लें, घर से निकलना चाहें, फला जुनाह अलैकुम, तो तुम पर इसका कोई गुनाह नहीं है। फीमा फ़अलना, दुस्तूर के मुताबिक जो वो अपने लिए, फीमा फ़अलना फ़ी अनफुसिहिन्ना बिल मारूफ, दस्तूर के मुताबिक, अपने तरीके के मुताबिक और मारूफ तरीके के मुताबिक अगर वो अपने मेके चली जाती हैं या वो निकाह कर लेती हैं, तो इसका तुम पर किसी किस्म का कोई गुनाह नहीं है। वल्लाहु अज़ीज़ुन हकीम, और अल्लाह जल्ल वअला बड़ा गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। वलिल मुतल्लक़ाति मताउन बिल मारूफ हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और तलाक याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीके से खर्चा दिया जाए सोसाइटी के अंदर। उन मुतल्लका ख़वातीन जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं होता, जिनको किसी भी वजह से तलाक में दी जाती है, अब ना तो उनका कोई निकाह हुआ, न किसी ने उन्हें अपने निकाह में लिया, न उन्होंने अपना निकाह किया, तो ऐसी सूरत, या वो ऐसी उम्र के अंदर है कि जिस उम्र में अब उनका निकाह मुनासिब नहीं, या कोई उनकी तरफ नजर इल्तफात ही नहीं करता, प्यार की नजर से नहीं देखता, सन रसीदा या उम्र रसीदा हो गई है, अब वो निकाह वाली उम्र से, जो मारूफ उम्र होती है जवानी की, उससे निकल चुकी हैं, तो ऐसी सूरत में उन मुतल्लका औरतों, उन तलाक याफ्ता औरतों को भी मुनासिब तरीके से खर्चा उन तक पहुँचाया करो। ये सोसाइटी पर, ये महल्लेदारों पर, ये गांव वालों पर ये ज़रूरी होता है। हक़्क़न अलल मुत्तक़ीन, और ये मुत्तक़ी लोगों पर वाजिब होता है। कहीं ऐसा ना हो कि वो मुतल्लका औरतें
खर्चा न होने के बायस किसी गुनाह की तरफ जो है वो रग़बत कर लें, अगर ऐसा हो जाए तो फिर हम सारे के सारे उस गुनाह में शरीक होते हैं। कज़ालिक युबय्यिनुल्लाहु लकुम आयाति लअल्लकुम ताक़िलून। और इसी तरह अल्लाह ताला तुम्हारे लिए अपने अहकाम को वाज़ेह फरमाता है ताकि तुम समझ सको। अब अज़ीज़ान गिरामी कदर, मालिक कायनात किस किस अंदाज में अपने शिकस्त खुर्दा बंदों की दिलजोई के तरीके बता रहा है। हम फिर भी कलमा गो होने के बाद भी जब माशरे के पसमानदा लोगों को उठाने की कोशिश नहीं करते तो फिर हम कुरान तो पढ़ते हैं मगर उस पर अमल करने वाले नहीं बनते। फिर हमारे कौल और फेल में तजाद भी आ जाता है। जब हमारे कौल और फेल में तजाद आता है तो फिर सोसाइटी के अंदर आप देखते हैं कि गैर मुस्लिम कुव्वतें और दुश्मन ताकतें जो हैं वो हमारी इस कमजोरी से फायदा उठाते हुए हमारे पसमानदा लोगों पर इन्वेस्ट करते हैं। जब उन पर इन्वेस्ट वो लोग करते हैं, उनके दिलों में पसमानदा गरीब और मस्कीन लोगों के दिलों में वो जगह बनाते, घर कर लेते। फिर कभी ये भी बातें सुनने को मिलती हैं कि हमारी माएँ बहनें बेटियां या हमारे सोसाइटी के गरीब लोग, मस्कीन लोग जो साहिबे सरवत नहीं होते, कमजोर हाल लोग होते हैं, गरीब लोग होते हैं, मस्कीन होते हैं, जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता, फिर इस सोसाइटी के ऐसे मफलूकुल हाल लोगों की मफलूकुल हाली का नाजायज फायदा उठाते हुए यहूदी लाबी या कादियानी लोग वो क्या करते हैं, उन पर इन्वेस्ट करते हैं। हमारे बंदों को पता होता है कि ये बंदा कादियानी है, वो बंदा उनकी किसी न किसी सूरत में हेल्प कर देता है, मदद कर देता है। तो रफ्ता रफ्ता उसके करीब होते 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 जब उसकी आसूदगी दूर होने लगती है तो वो अपना ईमान भी बेच चुका होता है। बहुत सारी मिसालें सोसाइटी के अंदर ऐसी आपको मिलेगी, इब्तदा में नहीं पता चलता। बसा औकात लोग कहते हैं फलां डॉक्टर साहब बड़े अच्छे हैं वो कादियानी लेकिन दिल के बड़े अच्छे। फलां प्रोफेसर साहब हैं वो कादियानी, हैं वो ईसाई मगर दिल के बड़े अच्छे हैं। ये बातें अमूमन मिलती हैं या नहीं मिलती? तो उन मफलूकुल हाल लोगों को वो दिल के अच्छे क्यों लगते हैं, आप दिल के अच्छे क्यों नहीं लगते? एक कलमा गो मुसलमान के लिए शर्म का मकाम नहीं है। एक उम्मती के लिए ये डूब मरने का मुकाम नहीं है कि उसका कोई दूसरा मुसलमान भाई आपके सामने ये कह रहा हो कि है तो वो कादियानी मगर दिल का बड़ा अच्छा। वो कैसे अच्छा हो सकता है जो हमारे आका मौला मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम आपकी खत्मे नबूवत पर हमला आवर शख्स पर ईमान लाया है, वो अच्छा हो सकता है? मगर ये तराने सुनने को क्यों मिलते हैं? वजह यह है कि हम अपने गरीब लोगों का, बहन भाइयों का ख्याल नहीं करते। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि एक बंदे का खाना दो बंदों के लिए, बोलिए ना, काफी होता है। दो का चार के लिए, चार का 8 के लिए। जब आप घर में अपने लिए बनाते हैं तो देखा करें कि मोहल्ले के अंदर कोई ऐसा घर तो नहीं जहां चूल्हा न जला हो। आप उनके किसी फर्द को साथ अपने दस्तरखान पे बिठाएं, फिर देखेंगे बरकतें कैसे आती हैं आपके दस्तरखान। हमारी इन कमजोरियों का फायदा उठा उठाकर लोग हमारे गरीब लोगों का ईमान लूट रहे हैं और हम आंखें बंद करके बैठे हैं। हमारा सारे का सारा जोर फकत दारों पर होता है, सारे का सारा जोर हमारे पीराने उजाम का फकत
अपनी तिजोरियां भरने की तरफ होता है, उलमाए कराम का अपनी तिजोरियां भरने की तरफ होता है। मैं दूसरों की बात नहीं करता, मजहबी तबका भी इसमें मुलव्वस है। मगर कल आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में हम क्या मुंह लेकर जाएंगे कि जब आका की बारगाह में कोई गरीब है इस अंदाज में पेश हो, जब पूछा जाए कि तेरी नताए ईमान कैसे लुटी, और वो ये कह दे कि आका मैं गरीब था, मेरे बच्चों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं था, कई कई दिन घर का चूल्हा नहीं जलता था, ये फलां शख्स हमारी हेल्प करता था, मदद करता था, रफ्ता रफ्ता हम उसकी तरफ खींचे चले गए। जब ये आवाज कोई बुलंद करेगा तो क्या हमसे नहीं पूछा जाएगा कि तेरे पड़ोस में फलां शख्स इतने दिन भूखा सोया रहा, तुझे फिक्र नहीं थी, उसकी दौलत ईमान लुट गई, तूने फिक्र ना किया, उसकी जान निकल गई, तूने फिक्र ना किया, उसकी इज्जत लुट गई, तूने फिक्र ना किया। तो दोस्तों लम्हा फिक्रिया है। हम आक़ा दो जहां सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के मोहब्बत के नगमे अलापते हैं, मिलाद की महाफिल सजाते हैं, तो उसी मिलाद वाले आका की मोहब्बत का एक तरीका ये भी है कि हम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गरीब उम्मतियों का भी ख्याल रखा करें। आपके गांव में बेशुमार गरीब लोग, हम देखा करें, कई ऐसे ऐसे बेचारे होते हैं, बड़े सफेद पोश होते हैं, लेकिन अपनी वो सफेद पोशी को किसी के सामने अपनी इज्जत का जनाजा नहीं निकालते। उन लोगों को तलाश करें और इस अंदाज में उनकी खिदमत करें कि उनका वो धर्म भी कायम रहे, इज्जत नफ्स भी मजबूर ना हो और उनकी खिदमत भी हो जाए। उन्हें अपने साथ दस्तरखान पे बिठाया करें, उनकी दिलजोई करें। जब आप तकसीम करना शुरू करेंगे तो यकीन करें जिस चीज़ की आपके यहाँ कमी है वो बांटना शुरू कर दें, फिर देखिए कि रब्बे कायनात कितनी फरावानी अता करे। दुआ है कि रब्बे कायनात सबको मेरे समेत सबको